हेलो फ्रेंड्स मु आशुतोष मुझे स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल ट्रिक्स विथ आशुतोष जदि आपण मैंने एपर्तंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे दोष कर जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु कारण हुए तो मोर सब्सक्राइबर बेस बहुत कम टंका 2 टଙ୍କା मो सब्सक्राइबर बेस किंतु जो पाठ मिलूँ आपको कोटी कोटी टंकार पाठ मिलूँ तेणु जमा भी मिस करंतुनी ये भिडियो बनी दिखाँ जो थे कि मुझे हिस्ट्री उपर बहुत किसी जिन कह हिस्ट्री बहुत किसी जिन कह जोटा कि आप सब परीक्षार कम दब ही दब ता छड़ा आपणकर कौटी कम दब ना जो आगू आस पीओ एग्जाम जो भी एग्जाम आसू पीओ एग्जाम हो आगू आरआई आसो आगू आहरी बहुत एग्जाम अच्छे कम दब तेणु करके मो साथ बनी रुहतु वीडियोर अंत जाके एवं वीडियो को पसंद होते लाइक करूँ शेयर करूँ से जो नाली कलर सब्सक्राइब लिखा है जल्दी क्लिक करूँ ठीक अच्छे जल्दी क्लिक कर सब्सक्राइब करूँ आउ जदि पीडीएफ पाइबा आपको इच्छा अच्छी पीडीएफ ना रे मोटे टेलीग्राम चैनल खोली टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन करूँ ठीक अच्छे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सारापर टेलीग्राम चैनल नाटा प्रथम मुझे कहीदे टेलीग्राम चैनल ना हो मो चैनल ना जाए आप जानते ट्रिक्स विथ आशुतोष टेलीग्राम चैनल ना हो ट्रिक्स विथ आशुतोष जो सेम लोगो से भी से सेम लोगो तेणु आप जल्दी जल्दी जॉइन करूँ आउ कौन करूँ तार लाभ उठा चलतु बेसी डेरी न करी आम स्टार्ट करदे आम वीडियो कारण आम कार्यक्रम आगे करिया जी जा कर नेक्स्ट हूँ आम फास्ट देखिए इन द फास्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 आम जानी 1526 मसीह बैटल ऑफ पानीपत होता प्रथम बैटल पानीपत प्रथम बैटल होता पानीपत गोटे जगह से तार प्रथम बैटल होता क्या मध्य इब्राहिम लोदी आ बाबर भितर यहाँ गोटे मेन युद्ध कारण ये युद्ध द्वारा बाबर गोटे साहस बढ़ीगला बाबर भाविला जे मु पूरा इंडिया को अतिक्रम माने इंडिया को आक्वायर करी ये युद्ध जेहेतु जीतीगला सी जो मुगल साम्राज्य जो कहते फाउंडेशन मुगल साम्राज्यर फाउंडेशनटा से युद्ध माध्यम ही रखीदेला ठीक अच्छे हे देखुना गारटा पड़ जाए देख कौन करिया यही 1526 मसीह सी जीतीगला आउ जो मुगल साम्राज्यर नींवटा को सी रखिला नेक्स्ट हूँ तुलसीदास कंपोज हिज रामचरितमानस इन द रेन ऑफ अकबर तुलसीदास कौन करते रामचरितमानस रचना करते का समय अकबर समय आम जाने महान ऋषि तुलसीदास महान सन्थ तुलसीदास जी कि श्रेष्ठ रचना कौन से जीवन जोटा कि लैंडमार्क रचना जहाद्वारा कि आम चिन्हू से कौन रामचरितमानस जोटा कि आम जाने से पुराण कथा तेणु सॉरी पुराणा कहूँ पुराण कथा तेणु पुराण विषय आम से जापर बहुत किसी आमर बहुत किसी तथ्य राम विषय हनुमान विषय से लिखाई जहाँ भी लिखाई सब ठाकुर विषय लिखाई आम जापर जहाद्वारा कि आम तुलसीदास को चिन्हू सेटा केबे से रचना करते ना अकबर समय नेक्स्ट हूँ द इंग्लिश फर्स्ट पर्सन टू विजिट द कोर्ट ऑफ अकबर वाज राफ हिच आम जाने इंग्लिश मान भर प्रथम किए अकबर पाखक आसाला सी हूँ राफ हिच नेक्स्ट हूँ शाहजहां इज क्रेडिटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला आम जाने दिल्ली में आमर लाल किला अच्छी लाल किला हूँ गोटे दर्शनीय स्थान ताको किए प्रतिष्ठा करते ना शाहजहां नेक्स्ट हूँ अकबरनामा वाज रिटन बाय अकबरनामा जोटा कि आमर अकबर को जीवनी उपर निर्भरशील अकबर को जीवनी उपर आधारित सॉरी तेणु ताको किए रचना करथिले अबुल फाजल सी जड़े से समय जड़े प्रसिद्ध कवि आउ लेखक थिले नेक्स्ट हूँ द ट्रिटी ऑफ बाइसिन 1802 मसीह साइन कराइला क्या भितर पेशवा बाजीराव टू जी कि मराठा साम्राज्य थिले आउ का भितर ब्रिटिश मान भितर ता पूर्व आउटा से संधि करदे ये देखो ब्रिटिश मानकर काम ही से युद्ध लड़ आ गोटे संधि करी किसी जगह अतिक्रम कर कि कौन सी गोटे जगार अधिकार आण सेटा गोटे नीति थिला
तेणु ता पूर्व गोटे ट्रिटी से साइन करते क्या भितर से मराठा और ब्रिटिश मान होता से ट्रिटी ना कौन ट्रिटी ऑफ पुरंदर सीटा केबे साइन होता 1776 मसीह 1776 सेटा साइन होता ब्रिटिश आउ इंग्लिश मराठा मान मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्या भितर होता मराठा आउ अहमद शाह अब्दाली भितर सेटा होता। नेक्स्ट हूँ ताराबाई। ताराबाई विषय आम किसी लोग जानते किसी लोग जान ना कि जो मैंने पाठ पढ़ुं से जानते तेणु ताराबाई हूँ जड़े श्रेष्ठ ओमेन मान जड़े जे कि मराठा साम्राज्य को स्ट्रेंथन करते और लीड करते क्या एगेंस्ट मुगल साम्राज्य एगेंस्ट। नेक्स्ट हूँ चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स। मराठा पॉलिटिक्स चाणक्य क्या कहुए नाना फडणवीस को। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन के आम जा पूर्व नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो फ्रेंड्स जदि आप पीडीएफ को पाइबा चाहूँगी टे इच्छा अच्छी पीडीएफ आप पातु बोली ताले मो टेलीग्राम चैनल जोटा कि ट्रिक्स विथ आशुतोष तादे जॉइन हो जातु आउ पीडीएफ को सांगे नहीं घर को पलांतु। ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल इज वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल बेंगल प्रथम गवर्नर जनरल किए होते वारेन हेस्टिंग्स से सब 1773 मसीह से वारेन हेस्टिंग प्रथम जनरल ऑफ बेंगल रूपे कौन अपॉइंट कराई। नेक्स्ट हूँ पर्तुगीज होती किए प्रथम यूरोपियन जे कि भारत में एंट्री मारते आम जाचे पर्तुगीज होती प्रथम यूरोपियन जी कि भारत में एंट्री मारियार प्रथम 1498 सी आसते तापर आउ समस्ते आसा स्टार्ट कले जे कि भारत को जलपथ आविष्कार करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के 1664 देख पर्तुगीज आसला 1498 फ्रेंच मान आखि खोलला के 1664 प्राय 150 160 165 वर्ष पर जा आखि खोलला आसिले सेडू कारबार कले। नेक्स्ट हूँ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड ए परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन 1613 मसीह से सूरत रे गोटे परमानेंट फैक्ट्री निर्माण करते किए ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक अच्छे क्या द्वारा परमिशन आनी जहांगीर द्वारा केतक इतिहासकार मैंने कहते जहांगीर कौन करते जो जहांगीर आम डरिकी देते कारण ता पूर्व गोटे युद्ध होता बैटल ऑफ स्वाली जो थे कैप्टेन बेस्ट क्या हरते कैप्टेन बेस्ट हरते आमर पर्तुगीज मान को से जो बोमा माड़ कले जिते जोर से बम फम पकड़े से केतेक इतिहासकार मत कौन होता ना जहांगीर डरी जाइए कौन करते परमिशन देते ये करिया बेपार करिया फैक्ट्री निर्माण करिया। नेक्स्ट हूँ ठीक अच्छे देखो ये स्टोरी केवल मोरी पाखे पाइबे आ कौटी पाइबेनि। ठीक अच्छे तेणु मो चैनल को सब्सक्राइब कर से जो नाली अक्षर लिखाए कि सब्सक्राइब SQBSCRIB जहाँ भी हो ताकू दबे दिंतु और सब्सक्राइब कर दिंतु। नेक्स्ट हूँ द बैटल ऑफ वांडीवास। ठीक अच्छे बैटल ऑफ वांडीवास वाज फाउट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच इन 1760 जो 1760 मसीह गोटे युद्ध होता ता ना हूँ बैटल ऑफ वांडीवास सेटा कौन थर्ड कर्नाटिक वार अंडर रे आसला से युद्धटा सेटा कौन पुणी देखो तो फ्रेंड्स से कौन होता ना इंग्लिश और फ्रेंच मान मध्य बहुत लड़ा लड़ी होते। ठीक अच्छे तेणु इंग्लिश और फ्रेंच मान मध्य 3टा कर्नाटिक वार होता कारण से युद्ध गुरा सब कर्नाटिक रू आरंभ होता तेणु 3टा कर्नाटिक वार होता। प्रथम कर्नाटिक वार केबे होता ना 1700 जहाँ भी हो तृतीय कर्नाटिक वार जो शेष होता 1760 मसीह सेटा कौन होता से गोटे ता अंडर गोटे युद्ध होता कौन वांडीवास से पूरा तांकर वाश करदे फ्रेंच मानकर वाश करदे किए इंग्लिश माने। ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ बॉम्बे वाज एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश फ्रॉम द पर्तुगीज इन द ईयर 1661। बॉम्बे क्या द्वारा पर्तुगीज मानक द्वारा
ଆକ୍ୱାର କରାଯାଇଥିଲା କାଠାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ୱାର କରାଯାଇଥିଲା କାଠାରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ 1661 ମସିହାରେ। ଅବଦୁଲ୍ଲା କୁତୁବ ଶାହା ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ପରମିଶନ୍ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ ମସୁଲିପଟ୍ଟନମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମସୁଲିପଟ୍ଟନମ ଠାରେ ଅବଦୁଲ୍ଲା କୁତୁବ ଶାହା ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ। ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଅକ୍ୟୁପାଏଡ୍ ମାଡ୍ରାସ ଇନ୍ 1746। ଡୁପ୍ଲେକ୍ସଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମାଡ୍ରାସକୁ ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ନିଜର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ କେବେ 1746 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦ ଇଂଲିଶ ଓପନ୍ଡ ଦେୟାର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଟ୍ ମସୁଲିପଟ୍ଟନମ। ଇଂଲିଶ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମସୁଲିପଟ୍ଟନମ ଠାରେ ନିଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦ ଡଚ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ଏର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଟ୍ ମସୁଲିପଟ୍ଟନମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମସୁଲିପଟ୍ଟନମ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଯିଏକି ଆସିଥିଲେ କାରବାର କରିବାକୁ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଇଠି ହିଁ ଖୋଲିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କିଏ କରିଥିଲେ, ଇଂଲିଶ ମାନେ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି କରିଥିଲେ, 1633 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି, ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ। এটা ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ ସି ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 1498। 1498ରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା, ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଛି, 1498 ସେମାନେ ସି ରୁଟ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ନା, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ ଫାଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟୁ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ସି ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି। ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ 1858। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ 1757 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପଲାସିର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲେ, ପଲାସିର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପଲାସିର ଯୁଦ୍ଧ ସେମାନେ ଜିତିଗଲେ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା କେବେ ଆସିକି ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ପ୍ରାୟତଃ 100 ବର୍ଷ ପରେ, ଯେଉଁଟାକି 1858 ମସିହାରେ ପୁରା ମୂଳପୋଛ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ର ଯେଉଁ ଅଧିକାରଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍ ବା ବ୍ରିଟିଶ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଖେଳ ଖତମ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ମନୋପଲି ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କର, ସେଇଟା 1833 ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଖତମ ହେଇଥିଲା। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1717 ମସିହାରେ ଫାରୁକ ସିଆର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇସ୍ୟୁଡ୍ ରୟାଲ ଏଡିକ୍ଟ ଟୁ ଆଲାଉ ଦ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। 1717 ମସିହାରେ ଫାରୁକ ସିଆର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫରମାନ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫରମାନ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫରମାନ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ 1717 ମସିହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗପ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଫାରୁକ ସିଆରକୁ ଥରେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହସିବେ। ଫାରୁକ ସିଆରକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, କିଛି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନେଇକି ଗଲେ, କିଏ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଇଂଲିଶ ଡାକ୍ତର ଗଲେ। କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ନା, ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁ ବି ମିଳୁଛି, ମୁଁ ମଜାକ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ମେଡ଼ିସିନ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଥିଲା ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। 1717 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଖୁସି ହେଇକି ଏଇଟା ଦେଇଦେଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ସକାଶେ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କୁ ସିଏ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫରମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶାହା ସୁଜା ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ପରମିଶନ୍ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ହୁବଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମସୁଲିପଟ୍ଟନମରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ, ସୁରଟରେ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ, ତାପରେ କେଉଁଠି କଲେ, ହୁବଲିରେ, ଯେଉଁ ଆମର ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୁଗୁଳି, ତାକୁ କହନ୍ତି ହୁଗୁଳି ହେଲା। ହୁଗଲି ଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ପରମିଶନ୍ ନେଇକି, ଶାହା ସୁଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମିଶନ୍ ନେଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଡେଫିନେଟ୍ ସ୍ଟେପ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟେକେନ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1784। ଦେଖନ୍ତୁ 1773 ମସିହାରେ
ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 1773 ମସିହାର କଥା। 1773 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକି ଲାଗିଲା କି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ଚଲେଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି କ'ଣ କଲେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପର ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍ ଉପରେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ଯେ କିନ୍ତୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମୂଳକରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା। ସର୍ତ୍ତଟା କ'ଣ? ସେଇ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ହେଉଛି ସର୍ତ୍ତ। ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍ ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। 1773 ମସିହା ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଟର ଯେଉଁଟାକି 1773 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମାନିଲେନି ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିତି ଜାତିକି ଆସିଛୁ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ, ତମେ ଆମ ଉପରେ ଶାସନ କରିବ କହିକି ଏମିତି କହିକି ଅବହେଳା କଲେ ଆଉ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା 1784 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପିଟ୍ସ ଦ ୟଙ୍ଗର ତାଙ୍କର ଜଣେ ଥିଲେ ନେତା ପିଟ୍ସ ଦ ୟଙ୍ଗର, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି 1784 ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଯେଉଁ 1773 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟଟା ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ 1784 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଷ୍ଟୋରି କେବଳ ମୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇବେ, ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ ନାଲି ବଟନ୍ଟା ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡେରି କଲା ମାନେ ଆପଣ ପସ୍ତେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଜାହାଙ୍ଗୀର୍ସ ରେନ୍ ସାର୍ ଥମାସ ରୋ ହ୍ୟାଡ୍ ରେଗୁଲାର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ମୁଗଲ କୋର୍ଟ ଦ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଟୁ କ୍ୟୁର କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହସ କଥା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ନୁହେଁ ତ ସେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ ନା କ'ଣ ହେଲା କି, ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି ସେ ଇଂଲିଶ କୋର୍ଟରୁ ଆସିଥିଲେ ପରମିସନ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସରି ଔରଙ୍ଗଜେବ କହୁଛି, ସରି ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ହଁ ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ ପରମିସନ୍, କାରଣ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେବିନି ପରମିସନ୍, ତାଙ୍କ ମନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଥମାସ ରୋ କ'ଣ କଲେ, ସେ ରହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ରହିବି ଏଇଠି, ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଯିବି। ବହୁତ ଚାଲ ଚଲେଇଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁର୍କୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ। ଆଉ ଥମାସ ରୋ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଖାନ୍ର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, ଇଂଲିଶ ଖାନ୍ର ଉପାଧି କାହାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଥମାସ ରୋଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଥମାସ ବେଷ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସିଆଲ ଡିଫିଟେଡ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସ୍ୱେଲ୍। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସ୍ୱେଲ୍ ଠାରେ ଥମାସ ବେଷ୍ଟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାଜ୍ କ୍ୟାପଚର୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସିପ୍ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ଡ କେବେ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ସେ 1740ରୁ 45 ମସିହା ଭିତରେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଟା, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସିପ୍କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାଲମ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଗ୍ରାଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ପରେ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସାଲମ୍ ଟୁ, ଯାହା ଅଣ୍ଡର ସବୁ ଥିଲା ସେମାନେ, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାର୍ ଜନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଦ ଇଂଲିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସପେଲ୍ଡ ବାଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ। କହିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସାର୍ ଜନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଫାଷ୍ଟ ଫୋର୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ। ପ୍ରଥମ ପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୋର୍ଟ, ସେଇଟା ଥିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୋର୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଫୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଗଠନ ହେଲା ତା ନାଁ କ'ଣ, ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନରସିମ୍ହା ୱାନ୍ ବିଲ୍ଡ ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫ୍ ସନ୍ ଗଡ୍ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ। ନରସିମ୍ହା ରାଓ ୱାନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବକ୍ସ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଆକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି,
ଆପଣ ନୋଟ୍ରୁ ଦେଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଲସା ଉପରେ ଅଛି, ଆମର ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଏତେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ କିଏ? ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୁ ଏଣ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଅନର୍ ଆଟ୍ ରୋପାର। ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଜଣେ ଶିଖ ସମୁଦାୟର ଜଣେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଯାହା କହନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦ ସକ୍ସେସର ଅଫ୍ ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଖରାକ ସିଂ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଦ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1833 ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବିକମ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 1833 ମସିହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗଙ୍କ ସମୟରୁ, ସିଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ 1833। ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1833 ମସିହାରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ବିକମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡିଆର ହେଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୟା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସତୀ ୱାଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଇଲିଗାଲ। ଏ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସତୀ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସତୀ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ଆମର ଜଣେ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା, ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ସେଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଇଲିଗାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଇଲିଗାଲ ଆଣ୍ଡ ପନିସିବଲ୍, ଯିଏ ବି କରିବ ପନିସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ। ଦିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ନା ଗୋଟାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ। ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆନେକ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ ଟୁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଡୋମିନିଅନ୍। ପଞ୍ଜାବକୁ ପୁରା ଆନେକ୍ସ କରିଥିଲେ। ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 1848 ମସିହାରେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କେବେ? 1853 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 1854 ମସିହାରେ। ପୋଷ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍କୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ୍ ୱାର୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ୍ ୱାର୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ IAS OAS ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛେ, ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କ ସମୟରେ 1853 ମସିହା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ହିଁ ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ ସେଥିରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହି ମେଡ୍ ପସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଏ ହିଁ ପସିବୁଲ୍ କରାଇଥିଲେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଯିଏକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ପ୍ରଥମ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରୂପେ ଗଣନା ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡେଲ୍ ହାଉସିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିଁ ସିଏ ପାଇଥିଲେ କ'ଣ? ଡେଲ୍ ହାଉସି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଇବାରେ। ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ବାହାର କରିବା ଫଳରେ ହିଁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିଲେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିଲା ଫଳରେ ହିଁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ୱିଡୋଜ୍ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ 1856 ମସିହାରେ, ଯେଉଁ ଆମର ବିଧବାମାନେ ରହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଆଗରୁ ବିବାହ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ ଡେଲ୍ ହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉଥରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନିୟମଟି ବାହାରିଲା 1856 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଟର ଆପ୍ରୁଭ୍ ବାଏ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଯେଉଁ ଧାରାଟା ଆମର ଆସିଥିଲା ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଇଟା ଶେଷ ହେଲା କେଉଁଠି? ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ ସେଇ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ମଧ୍ୟ 1858 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା କାଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିବା, ନେକ୍ସଟରୁ କାଲିଠାରୁ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ
विषयटी भल लगुव तेणु जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ आ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को दबाई दिंतु आ दबाइकी है कि ठीक अच्छे रखु एवं आप अपडेट पाई चलिए एग्जाम आपको सहज हो चलो ठीक अच्छे धन्यवाद।